श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का अवतार अकाल पुरख का 6वां जामा दुनिया ते बाबा बुढ़ा जी के बचन नाल प्रगट होया है। गुरु अर्जन साहब तखत ते बैठे ने ते तुहाडे मेरे वर्गे भिखारी चरना च बैठे ने। मंगनी आउने है ना, मंगण आई है बड़ी संगत। तखत ते बहन वाले बारे बाणी कहती है गुरु अर्जन, जे ये गल कहिए ना तू रब वर्गा है ते ये भी गुनाह है। ते पुछो फिर की कहना है गुरु अर्जन नूं। धरन गगन नव खंड मह जोत स्वरूपी रहो पर भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन पर तक हर। गुरु अर्जन साहब रब वर्गे नहीं, गुरु अर्जन रब है, गुरु अर्जन परमेश्वर है। गुरु अर्जन इज द सुप्रीम लॉर्ड, खुदाया है गुरु अर्जन। सब संगतां ने बेनती की, झोलियां भरी जाते ने। माता जी ने, माता गंगा जी ने आख्या तुसीं सारियां सिखां सेवकां दी कामना पूरी करदे हो, तुहाडे दर तो कोई खाली नहीं जाता। कदे कवि संतोख सिंह जी हुणां दी रचना दुनिया का सब तो वड्डा काव्य रचना विच इतिहासक ग्रंथ जे है कोई ते वो है सूरज प्रकाश ग्रंथ। उहदे च जिक्र मिलता है हजारन की कामना को करो पूर, सुख आदक सकल सुख दाए को, आप समर्थ नाथ सब विद हाथ बिखै, कृपा साथ कहो बाक सुंदर सो नंद को। तुसी समराथो ऐ गुरु अर्जन, तुसी परमेश्वर दा स्वरूप हो, तुहाडे दर तो कोई खाली नहीं जाता। अपने घर विच गुरता गद्दी दा अगला वारस है नहीं है। एक बचन मैनू भी कर दिओ, घर विच लाल प्रगट हो जावे। प्रभु शरीक ताने मारदे ने, कहंदे ने इन्हां दे घर वंश नहीं है, गुरता बालक नहीं है। बाबा पृथ्वी चंद दा दिलबंद मेहरबान ही गुरता गद्दी नूं सांभेगा। ते महाराज तुहाडी अजमत ऐसी है, तुसीं सुके हरे कर दिंदे, हरे कर दिंदे हो। गुरु ग्रंथ साहब ने एक गल कही है गुरु दे रुतबे बारे, जितड़े फल मन बांछिया है तितड़े सतगुर पास, पूरब लिखे पावने सच नाम दे रास। गुरमत अनुसार तेरी हर मन की इच्छा सकते ने, गुरु अर्जन साहब पूरी कर सकते ने। वो झोलियां भरन वाले ने, जो भी तेरा मन मंगे वो तैनू मिल जाएगा। ये गुरु की पहुंच है, अजमत है। Whatever your mind desires will come to pass। कोई भी इच्छा होवे गुरु झोली भर दिंदा है। महाराज ना अंतर ध्यान हो गए ते माता गंगा जी नूं आखण लगे कर्मां विच नहीं है। हुण खुद खुदा गुरु अर्जन साहब जे परमेश्वर दा रूप ने ते जिहड़ी उन्हां नाल विआही है साडी माता, वो भी की पता किन्नियां जन्मां जन्मंतरां दी बंदगी होवेगी ते खसम खुदा मिलिया है। ते वो हाथ जोड़ के गल विच पल्ला पा के कहंदी महाराज जे तुसीं उदों नहीं लिखिया निर्गुण स्वरूप विच ते अज लिख दिओ। हुण सरगुण स्वरूप विच हो, हुण बचन कर दिओ। बाणी कहती है चारे जागे चौहो जुगी पंचायन आपे हुआ। अकाल पुरख तो चार प्रगट होए, गुरु नानक तो लैके गुरु रामदास, ते पंचायन भी अकाल पुरख आप ही प्रगट होया है। जे निर्गुण है ते तू सरगुण भी है, उदों नहीं लिखे हो सकता।
ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਮੋਗੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਾਕੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਆਪ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਬਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਉਹ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਖੁਦਾਇਆ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੋਟ ਆਲ ਦਾ ਮਿਰਾਕੂਲਸ ਪਾਵਰਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆਖਣਗੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਰੋਗ ਸੋਗ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਸਕਾ ਭਾਣਾ ਲਾਗੈ ਮੀਠਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਰਲੇ ਮਨ ਬੂਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਗਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਆਖੇਗੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਰੋਗ ਨਾ ਸੋਗ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡੋਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਮੂਰਤ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਐ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਰਮਗਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਿਹਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਖਾ ਰਹਿ ਘਾਸ ਕੋ ਨਾ ਗਮਨੇ ਆਵਾਸ ਕੋ, ਦਰਸ ਕਰ ਤਾਸ ਕੋ ਸ਼ਕਤ ਬਰ ਦੇਨ ਕੀ, ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਬੁੱਢਾ ਨਾਮ ਮਹਾਗੁਣ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧਾਮ, ਗਿਆਨ ਅਭਿਰਾਮ ਸ਼ੇਰ ਮੋਹ ਸਮ ਏਨ ਕੀ। ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਐਸੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹ ਵਰਗੇ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਰਧ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਗਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧੂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਧ ਦੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਜੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਬਾਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਮੋਹੇ ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਹ ਕਉ ਗਹਿ ਬਾਂਧੈ, ਤੋ ਫੁਨ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਅਦਬ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣੈ, ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ, ਹੋਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਵਸੈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੋ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਚਾਰ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਲੱਸੀ ਛਕ ਲੈਣੀ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਦੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਹੱਥੀਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੋਟਲੀ ਹੈ,
ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇ ਬਚਨ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਤ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧਤ ਜਨਨ ਜਬ ਜਾਨਤ ਸਭ ਤਜ ਕਰ ਤਸ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਤਿਮ ਹੈ ਮਾਤ ਮੋਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਸੋ ਸ਼ੁੱਧਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਲਖ ਕੈ ਸਹਿ ਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਭੂਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ। 5-7 ਕਾਕੇ ਹੋਣ ਨਾ ਮਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿਤਰੇਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਂ ਸਮਝੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਰੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ਰੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੀਨ ਭੰਨ ਕੇ ਤਨੂਕ ਕਹਾ ਮੋਹੇ ਟਿਗ ਕਾਹੀ ਗੁਰ ਧਾਮ ਕੋ ਰਾਖਾ ਰਹੋ ਬੀੜ ਕੋ ਸ਼ਕਤ ਮੋ ਮੈਂ ਕਹਾ ਅਸ ਸੇਵਕ ਸੁਦਾਵੇਂ ਕਰ ਕਾਮ ਅਵਿਰਾਮ ਕੋ। ਅਰੇ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਬੀੜ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਮੈਂ ਘਾਹ ਖੋਦਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੌੜਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇਸ਼ਦਾ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਜੈਸੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਦੂ ਕਿਛ ਗੁੱਝਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਬੱਦਲ ਗੱਜੇ, ਉਧਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਿਓ ਵੱਡ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਡਾਵਤ, ਧਨ ਮਾਤ ਆਵਨ ਪਾਤੋਹੇ, ਔਰ ਰਣ ਪ੍ਰੇਰਣ ਕਮਸਾਨ ਮਚਾਵੈ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਖਪਾਵੈ ਹੈ ਕਰ ਕੈ ਕਰੋਹੇ। ਐ ਮਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲਬੰਦ ਏਦਾਂ ਗੱਜੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਪੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ ਸੀ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਥਾ ਸੋ ਕੰਦਕ ਮੈਂ ਅਬ ਫੋਰੇ, ਜਿਮ ਤਿਮ ਮੁਗਲਨ ਕੇ ਫੋਰੇ ਸੀਸ, ਜਿਮ ਖੁਦਿਆਰਥ ਮੁਝ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਸ, ਤਿਮ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਆਸ ਸੋ ਥੀਸ। ਐ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਵੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਇਆ ਦੇਰੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ, ਭਗਤ ਮੁਖੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਕੇ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋ? ਜੋ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਧੂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, whatever the Lord's servants utters, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, shall come to pass, shall come to pass, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣਨਦੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਗਧ ਨਰ, ਸੰਤ ਨਾਲ ਖਹੰਦੇ, ਓਏ ਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਨੂੰ, ਓਏ ਅਹੰਕਾਰ ਸੜੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਇਆ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਈ। ਸੰਮਤ 1652 ਨੂੰ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹਾੜਵਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਹਰ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅਤੋਲਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਅਤੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਤੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤੁਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ, ਸੁਣਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਜੁਗਤੀ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਵੰਡਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਦਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਮੂ ਨਾਨਕਸਤੋ ਹਮੂ ਅੰਗਦਸਤ ਹਮੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਫਜ਼ਲੋ ਅਮਜ਼ਦ ਅਸਤ ਹਮੂ ਹਸਤ ਹਰ ਰਾਏ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਬਦ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਹਮੋ ਪੁਸ਼ਤਰੂ ਹਮੂ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਮਦ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਅਜ਼ੋ ਹਾਸਿਲ ਉਮੀਦ ਹਰ ਮੁਸਤਮੰਦ ਹਮੋ ਹਸਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਮਦ ਅਜ਼ਨੂਰ ਊ ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਮੂ ਨਾਨਕ ਅਸਤ ਹਵਾ ਸ਼ਬਦ ਊ ਜ਼ਹਰੋ ਮਾਨ ਕਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਵੇ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ 6ਵਾਂ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤਿਲਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਸਾਜਿਆ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਮਦਾਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਮਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫੁਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। 125 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 1631 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ
ਛੱਡ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਡੀਕਿਆ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਕਮ ਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਪੇਦ ਹੋ ਗਏ।